बड़ी बेशर्मी दे नाल एस जयशंकर नूं जदों ये पुछया गया सी कि भी पाकिस्तान दा रोल जिहनूं तुसीं दहशतगर्द ते एपीसेंटर ऑफ टैररिज्म ते ये वो कहंदे हो ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ 21 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵਾਏ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਲਾਲ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84 TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि भारत के हाकम इस्लामाबाद डायलॉग तो तड़फे पे ने जिवें उन्हां दी कोई औकात ही ना होवे। हुण ओह भारत विच अमरीका के एंबैसडर सर्जियो गौर अगे तरले मिन्नतां कर रहे हैं कि भारत नूं भी इस गलबात लई घसोड़िया जावे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुनन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जदों पाकिस्तान ने मीडिएशन या फैसिलिटेशन रोल की शुरुआत की। पहला तो फैसिलिटेशन सी कि जिहदे तुसी दोनों धिरां नूं आप दे तुसी कोई ठीक या गलत नहीं कहंदे, तुसी दोनों धिरां नूं कहंदे हो कि भाई तुसी आपस आमो सामने बैठो और जिहड़ा वो अपना जिहड़ा वो झगड़ा निबेड़ो। फैसिलिटेशन तो ही फिर मीडिएशन का रोल होंदा जिथे तुसीं टर्म्स तय करते हो जिन्हों किनू वक्त देना है किनू नहीं देना। जो नैगोशिएशन चल रही होंदी है जिवें मैराथन सैशन पहली नैगोशिएशन का इस्लामाबाद चलिया 21 घंटे का। सो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जिहड़े डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी ने इसाक डार वो एज ए मीडिएटर वो सारी कन्वरसेशन लीड कर रहे सी। भावें उन्हां दा ये नहीं होंदा भी तुसी अपना ओपीनियन विच जरूर दिंदे हो पर तुसी दोनों नूं मौका दिंदे हो कि वो जिहड़े उन्हां दे आपसी मतभेद ने उन्हां नूं वो निबेड़न। सो जदों पहले दौर च अजे गलबात शुरू भी नहीं सी हुई और ये आया कि जी पाकिस्तान कर हिंदुस्तान ने तो रिडिक्यूल किया आम उन्हां दे गोदी मीडिया ने भी जिहड़ा दरबारी मीडिया जां दूसरा। और जदों ये आया कि भी वाकई पाकिस्तान जिहड़ा इस रोल दे विच जिहड़ा वो आ गया मीडिएशन वो कर रहे तो ओपोजिशन दे नाल मीटिंग जिहड़ी रखी रूलिंग पार्टी ने उस दे विच बड़ी बेशर्मी दे नाल एस जयशंकर नूं जदों ये पुछया गया सी कि भी पाकिस्तान दा रोल जिहनूं तुसीं दहशतगर्द ते एपीसेंटर ऑफ टैररिज्म ते ये वो कहंदे हो ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। विश्व संसार नूं कहंदे ने गुरु का मतलब लीडर है कि भारत जदों अपने आप नूं खुद ही अपने मूँह विश्व गुरु कहंदा कि जी विश्व गुरु हो तुसीं ते तुहाडे भले की है। तो उहदे च उहने बड़ी नफरत दे नाल एस जयशंकर ने कहा सी कि पाकिस्तान दलालां दी कौम है, दलाल ने, असीं दलाल नहीं हैगे।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ 21 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਚ ਆਫ ਕਿਡਸ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਟਰਨੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵਾਏ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਪ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ what US envoy said on Delhi's role in the efforts to end Iran war. US Ambassador to India Sergio Gore said, it is up to India to decide whether it wishes to take part in talks to end the conflict in West Asia. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। The United States would support India's participation in efforts to end the war in West Asia, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। American Ambassador to India Sergio Gore said on Tuesday, his remarks come after the collapse of peace talks between US and Iran held in Pakistan's Islamabad last week, which also raised concerns about whether the 2-week ceasefire which still has a week remaining will hold, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। Prime Minister Modi held a phone conversation with US President Donald Trump on Tuesday. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਵੈਦਰ ਦਾ US ਵਾਂਟਡ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਹੈਲਪ ਰਿਡਿਊਸ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ। ਗੌਰ ਸੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ,
if it wishes to take part in talks to end the conflict ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ he also said that United States feels that many other countries can be part of this process. As mentioned in the earlier report, his remarks came after Pakistan hosted the first direct talks between Iran and US in 47 years over this weekend. ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर द ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਸਾਈਡ the president has offered involvement around the world as you have seen engagement happen ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਸੌਟ ਹੈਲਪ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਐਨ ਅਪਡੇਟ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਇਹ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਧੌਣ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ ਐਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ US ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਾਰ ਟਾਕਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਧੌਣ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਮਸਾਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਲਾਲ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ